भगवान अंदर आत्मा अमी शब्द पढ़ा है ना। सब संसारी जी मिथ्या दृष्टि जीव सहज से शुद्ध स्वरूप है। उसका तो स्वाभाविक पवित्र आनंद शुद्ध स्वरूप है। अनादि का सहज स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप है। तथापि अज्ञानात् मिथ्या दृष्टि से झूठी दृष्टि से आकुलता भवंती आकुलित होते हुए इस शुभ शुभ भाव में अपनी रुचि रखकर आकुलित होते हैं। आकुलता नहीं पंजाबा पकड़ गया पकड़ा गया। अनुकूल है पैसा नहीं स्त्री ने कुटुंब ने ऐसा राग भाव ये आकुलता में पकड़ गया। और प्रतिकूलता मीठी का डंक सर्प का आदि है ये तो उसको तो छूते नहीं। वो तरफ आते हैं अंदर ठीक नहीं अणगमा उत्पन्न होता है। ये द्वेष में अर्पणता होगी उसको। सूक्ष्म अपूर्व बात है भगवान। ये कर्ता होकर आकुलता होकर करते हैं। वो भोगता होकर आकुलता वेचते हैं। कर्ता होकर आकुलता वेचते हैं कहते हैं। क्या क्या देखो मिथ्या दृष्टि से आकुलित होते हुए कृत्रिम भवंती भाषाएं जो आया है बलात्कार करता होता है। ये क्या कहते हैं? भगवान तो शुद्ध ज्ञानमय ज्ञाता दृष्टा है। बलात्कार राग का करता होता है। जोर उल्टा देकर राग का करता होता है। अभी निश्चय सत्य बात लोगों ने ऐसी लगे ये एकांत है कुछ करना। एक मानस कहते थे आगरा में व्याख्यान सुनता मानस मोट थे आगरा में तो एक पंडित थे। पंडित शू नाम तुझे? बाबूलाल लांबा होता ज्यादा आगरा में वो खड़ा हो गया मुझे बहुत मजा करना धरना कुछ नहीं मजा बहुत। अरे भगवान क्या करना है प्रभु तारे क्या करना है। एम की कुछ करना भक्ति पूजा दान आदि करना कुछ नहीं मजा बहुत। बाबूलाल बाबू राम अरे भगवान की तुम बापू शू के भाई ये करना में राग को करूं क्या मरना है। आत्मा की शांति का नाश होता है उसमें। भाई रखो नहीं सोगानी न्यालचंद भाई दृढ़ प्रकाश मिला है कि नहीं तुमको? नमकी सो है नहीं मिला લઈ જા ના બધું બોલ વાંચતો તો ખરા આવે છે ને વકીલ થયા બધા બુદ્ધિવાળા લોકમાં करना मरना उसमें भैया उसमें ऐसा दिखा है करना राग करना ऐसा करना ऐसा करना मरना है। हाँ वो कहते हैं शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी है मजा नहीं क्या क्या देखो सब संसारी शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञाता दृष्टा आनंद कंट्रो है। तथापि बड़जोरी से उल्टी दृष्टि से राग का करता होता है। जेनी बात है भाई समझ में आया? वितराग मार्ग वितराग भाव से उत्पन्न होता है। ये समझ जनोना हृदय ने आह्लादना कारण वो और ये शब्द आयो पर भगवानी दिव्यधनी के वो समझ जनोना हृदय ने आह्लादनो कारण है।
અહીં કે કહેવું કે વાણી ભગવાનની બંધનું કારણ સાંભળનારને એ કારણ કે દીર્ઘની પર છે અને પરને સાંભળવામાં તો વિકલ્પ નો ભાગ છે. સમજાય છે? શું સાંભળે આવે ખરું પણ છે બંધનું કારણ જ્ઞાન અને દર્શનનું કારણ તો આત્મા છે. એવી વાત છે. પછી અહીં કે છે સમજજનોના એમ પાછું હરજનોના એમ કાઢું છું. એ વાણી તો સમજજનોના હૃદયને આહ્લાદના કારણ બહુ દિવ્ય ધ્વનિ એને તો સુખરૂપ ધ્વનિ છે. બધાને આનંદનો સહજ આનંદ એ વાત નથી. સમજાણું કાંઈ સમજજનોના હૃદયને આહ્લાદ સુખરૂપ કારણભૂત છે. સુખના કારણભૂત છે ની વાણી. ભગવાનની વાણી બંધનું કારણ છે. સાંભળતા ભગવાની કહે કે બંધ છે નુકસાન છે એટલે વાત હતી પણ એને એ પૈસે વ્યવહારે એના આરામ વાસ્તવિક તત્વને સમજવામાં નિમિત્ત છે ને વાણીનો ધ્વનિ. આહા ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ એના સમોસરણમાં કે છે બધા જનોના હૃદયને આહ્લાદ કારણ દિવ્ય ધ્વનિ અનિચ્છાપૂર્વક ઈચ્છા રહિત હોય છે. એને ભગવાનની ઈચ્છા હોતી તો કે છે ને સોગાની જાણ કરવું એ મરવું છે. રાજનું કરવું એ મારું કર્તવ્ય એ તો સમ્યક દર્શન નો નાશ છે. આ તો માર્ગની રીત આ છે ભાઈ. બરાબર સમજાણું કાંઈ તોડવું તુરિત મોહ કી છે શીઘ્ર મોહના બંધન તોડ દે. હા મોહ એટલે સંસારનો કર્મ નહીં. હા ચૈતન ભગવાન જ્ઞાયક સ્વભાવ શુદ્ધ સ્વરૂપની સાવધાની છોડી એને અશુદ્ધ એવા રાગની સાવધાની એને વિષય બનાવ્યો છે. એ હવાર નહીં એને સાવધાન છે. ભગવાન સમય વર્તે સાવધાન તો સમયના સહકાળમાં સ્વરૂપની સાવધાની એ સમય વર્તે સાવધાન છે. લગ્નમાં બોલે છે કે નહીં? ટાઈમ થઈ ગયો 8:17. એમાં હોય છે ને કઈક કન્યા પધરાવો સાવધાન. અરે આ મોક્ષની કન્યાની વાતો હવે અહીં તો એક આત્મા એક રૂપ છે. એને ગુણ ને પર્યાયથી જો અનેક રૂપ છે એ અનેક રૂપ છે. એ મેલ છે વ્યવહાર ને ભેદ ને મેકર છે. બરાબર એને જોતા વિકલ્પ પૂછે છે અને લાભ માને તો ત્યાં મિથ્યા થાય. સમજાવું કાંઈ एक नहीं विश्राम देना चाहिए और निर्मल समल विकल्प न करना चाहिए. नेचक अमेचक નો બે લક્ષણ ભેદ ન કરવો જોઈએ. અનેક એક રૂપ થવાના ગુણ ને પર્યાય અનેક બે ના વિકલ્પો કરવા જેવા નથી. બરાબર અલમ સમજાણું કાંઈ અલમ છે ને આત્મ નિશ્ચિત અલમ. હું પડો હું એક રૂપ છું અનેક રૂપ છું એવા વિકલ્પથી પણ બસ થાવ. બરાબર એકથી શું આવે છે ને તમે સામાન છે 142 તેથી શું આત્મા અનેક છે કે શુદ્ધ છે
पर्याय भेद है, अशुद्ध है, ये चीज है। बराबर, ये બે વિકલ્પો છે। જેથી કારણ શું કાર્ય થાય છે? વિકલ્પ છે અને વિકલ્પનો કરતા થઈને વિકલ્પ કરે છે, વિકલ્પ એનું કાર્ય ને કરતા અજ્ઞાન છે। બરાબર, હા હા, વિકલ્પ હો કરતા, વિકલ્પ હો કર્મ, કરતા છે વિકલ્પ એવું છે કે જીવની ભેદ હતી, રહેવાની વૃત્તિ વિકલ્પ હો એને કહીએ જે એનું કરતા થાય તે વિકલ્પ, અને એ વિકલ્પ તેનું કર્મ છે। અહીંયા સમજાવું કાંઈ કેમ કે એની દ્રષ્ટિએ ભેદ ઉપરને રાગ ઉપર છે। બરાબર, એટલે વિકલ્પ કરતા અને વિકલ્પ તે એનું કાર્ય। જ્ઞાનીનું એ વિકલ્પ ને અવિકલ્પ જે નિરપક્ષ બે ભેદનો વિકલ્પ છોડી દે, એક રૂપ સ્વભાવની શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં રમે, એ મુક્તિનો ઉપાય છે। બરાબર, इसी में सर्व सिद्धि है। એમાં સર્વ સિદ્ધિ, શ્રદ્ધા સિદ્ધ થાય છે, જ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે, ચારિત્ર સિદ્ધ થાય છે, એને લઈને કેવું જ્ઞાન સિદ્ધિ સમજાવું કાંઈ? આવું ન થાય ત્યાં સુધી કરવું હું, પણ બધું તો કરે તો હવે આ કરને પ્રયત્ન તો કર। એને કરી વાત બધું કરવું છે, એને દ્રષ્ટિમાંથી છોડવું ગોતું નથી। બધું કરવું 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 ત્યાં મરવું ભાઈ ના ભાઈ નથી બોલવું। વિકલ્પ કરવો હોય ત્યાં મરવું છે। करना तो मरना है, धरना आत्मा में वो जीवना है। હું કેવો છું? દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી શું ચૈતન્યમાં તો મુક્તિ છું। હા, દ્રષ્ટિને અપેક્ષા એ તો વસ્તુ શુદ્ધ ચિદન અખંડ આનંદ છે। પર્યાયથી આમ જોઈએ તો કલ્માશી દુઃખ દશા દેખાય છે, પણ આ ટીકાના કાળમાં એ અશુદ્ધતા ચડી લીધો। ટીકા કરતા ભાષા એમ છે, ભાષા તો એવી છે, સમજાણું? સમયસર વ્યાખ્યા એવ, ટીકા એવી છે, સમયસરની વ્યાખ્યાથી જ, પણ સમયસરની વ્યાખ્યાથી તો વિકલ્પ છે, પણ સમયસારની વ્યાખ્યાના કાળમાં મારું જે રટણ જે દ્રવ્ય ઉપર પડ્યું છે એનો વધારો થઈને અશુદ્ધતા પડી ગઈ છે। હા હા હા, અમરચંદભાઈ આવી વાતો એક એક શ્લોકો દેખો, અમૃત રસ પડ્યા છે ભાઈ, નથી કહ્યું ભાઈ કહ્યું છે આચાર્યના એક એમ કહ્યું કે વાંચવું ને સાંભળવું નુકસાનકારક છે બે। કેનારને દિનતા છે, લેનારને દિનતા છે। એક ઓર કહ્યું કે આચારના વચનો એ આનંદના બિંદુ ટપકે છે, શબ્દ એમ। હા, સ્વલક્ષથી જોતા એને આનંદના બિંદુ ટપકે છે। સમજાણું કાંઈ? સમ્યક દર્શન ને જ્ઞાન પ્રગટ્યું ત્યાં અંશે સમાધિ આવી, શાંતિ આવી, આનંદનો અનુભવ આવ્યો। હા, પણ પૂર્ણ કરવા માટે એને સ્વરૂપમાં સ્થિરતા માટે લોકનો સંગ છોડવો પડશે, અને સંગ કરશે તો ચિત્તનું ભ્રમ વિકલ્પ ઉઠશે, વિકલ્પ છે ભ્રમણા થાય છે બધી। હા સમજો, હા સમજો, ન સમજો। હા હા હા, પંચમારાનો સંત આવી વાત કરે છે। હા,
સંતપણું તો એવું જ હોય છે ને. લૌકિક જનો સાથે વાર્તાલાપ કરવાથી મન વ્યગ્ર બને છે, ચિત્ત ચલાયમાન થાય છે અને વિવિધ પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠે. પંડિતોનું શાસ્ત્ર સંસાર કહ્યો છે ને, આ શાસ્ત્રમાં આમ કે એમાં નાના વિકલ્પ રોકાયા કરે. આખરી વાત થઈ. પંડિતોને શાસ્ત્ર સંસાર કીધો છે નહીં, શાસ્ત્ર એનો સંસાર છે. કારણ કે આ છે મને આ આવડ્યું, મને આ ન આવડ્યું, આ મને આ બીજાને સમજાયું, આ બધા રાજી થયા મારી વ્યાખ્યા સાંભળીને. એમાં કે છે ચિત્ત ચલાયમાન થતા વિવિધ સંકલ્પ ઉઠે છે, તેનાથી આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા રહેતી નથી. આનંદમાં રહેવું અનુભવીને એટલું રે, આનંદમાં રહેવું રે. એવા નાની ઉંમરમાં બ્રાહ્મણ બોલતા માતા, 10 વર્ષની ઉંમરની વાત છે. બ્રાહ્મણ હતા, મારા મામા કહેતા, મારા બાના મોહનના ગામના હતા, મૂળજી મામા કહીએ. નાતા વખતે અંબુઠિયું પહેરે ને એ આ બોલતા, અનુભવીને એટલું રે, આનંદમાં રહેવું રે, ભજવા પરિભ્રમ ને બીજું કાંઈ ન કહેવું રે. પરિભ્રમ શબ્દ બીજો પરમાત્મા, પરિભ્રમ શબ્દ આત્મા. મારો પરિભ્રમ ભગવાન તો મારો મારી પાસે છે, ભગવાન ક્યાં ઉડા છે તો દૂર છે. આત્માના અનુભવી જીવે તો અનુભવમાં રહેવું અને ભજવા પરિભ્રમ એટલે આત્માના પૂર્ણ સ્વરૂપને ભજન કરવું. ભજન એટલે તેમાં સ્થિર થવું. એવી વાત છે ભાઈ. મોક્ષમાં પ્રખ્યાત કીધું, ભગવાને પણ ઉપકાર કર્યો હતો, માટે નથી આવતું 8મા જન્મ. વ્યવહારની વાતો આવે તો આવે. કોણ ઉપકાર? વિકલ્પ ઉઠે, વિકલ્પ ઉઠે તે નુકસાનકારક છે. ભાઈ તો ક્યાં સુધી લખ્યું જ્ઞાનભાઈ તો સુનાઈ વાળાને નુકસાન ને સોનાને વાળે કો નુકસાન લખ્યું છે બે ને. એને એમ કે આવા સમજે તો ઠીક, એવી રીતે દિનતા. આ તો વસ્તુ સ્થિતિ બાપુ. પ્રવૃત્તિમાં પણ વિવેક જોઈએ. એક જ તો જ્ઞાનભાઈ પૂછ્યું છે કે વિવેક બે પૂરી મૂકી દે કરો. એક જ પાછું કહે છે કે વિવેક જોઈએ પેલો. બે પ્રશ્ન છે, 37 બે પ્રશ્ન. આ તો બીજું છે, વિવેકની વાત છે. એક સેકન્ડ વિવેકનું થાક્યું છે. વિવેક જોશે પણ પર્યાય બુદ્ધિ રાખવી નહીં, પર્યાય ઉપરનું જોર ન દેવું. છે એ ક્યાંક કેટલાની છે ખબર છે? આપણે કે બહુ યાદ રહે ને, ન્યાય યાદ રહે એવું ક્યાંક આવ્યું છું. એ તો નથી એમ કે આવું રાગ ધોવું જોઈએ, નહીં તો આમ થાય તેમ થાય. જેવું થાય એ થાય છે. એને સમ્યક દર્શનમાં એવું સ્વચ્છંદી રાગ ન થાય, એને યોગની લાયકાત પ્રમાણે થાય. પણ એનું જોર જોવું જોઈએ વસ્તુ પર. જેમાં ખાંડ છે એ ખાંડ ઉપર નજર રાખવી જોઈએ. જોર ત્યાં જવું જોઈએ. કરિયાનો વિવેક હોય છે એની પ્રમાણમાં, પણ એનું જોર કરિયા પર ન જોઈએ.
નકાર કર્યો છે ત્યાંય પણ પાનું લખ્યું છે વિવેકનો નકાર કર્યાનો છે ઘણું વિષય. અહીં તો કે છે કે રાગથી ભિન્ન પડીને જ્યાં આત્માનું ભાન થયું એ વિવેક જ્ઞાન ભેદ જ્ઞાન થયો એ વિવેક થયો. હા હા લૌકિક જનો સાથે આવી ગયું માટે આત્માનો અભ્યાસી આત્મ સ્વરૂપના અભ્યાસી આમ વાત છે. અપેક્ષિતથી સમજવું નહીં. માટે આત્મ સ્વરૂપના અભ્યાસી લૌકિક જનોના સંસર્ગથી દૂર રહેવું. એ બધું વિનય કરવાનો વ્યવહાર રાખવાનું બધું એ આવે છે ને એ વ્યવહાર છોડી એવું સારમાં આવે છે. છોડ વ્યવહાર બધો એવો. હા તો ભારતભાઈ આવે ખબર પણ એનો બધું વ્યવહારમાં જે રચલાય છે તો વિકલ્પ છે ને બંધનું કારણ છે. વયાવત નથી આવતું. વયાવત કરવી પ્રવર્તન સાધુ એ તો એવું રોગી માણસ સાધુ હોય અને આને એવો પ્રસંગ હોય ધ્યાનમાં ન હોય અંદરમાં બહાર જાય છે એને એ જાતનો ભાવ આવે એમ. પણ એની ભાવના હોય કે આવું થાય તો મારે સેવાનો વિકલ્પ લાવવો છે એવો નથી. એવો પ્રસંગ હોય ત્યાં એને એવો વિકલ્પ આવે બસ એટલી વાત. ધ્યાનમાં ન હોય અને બાહ્ય સાધુને કઈ ઉલટી થતી હોય કે નું થતું હોય તો વયાસનો ભાવ આવે ને. હા હા મારી માર્ગમાં વિતરાગ ભાવે રહીને વિકલ્પ આવે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ રહીને વિકલ્પ પણ એનો નિષેધ છે. હા હા ઇન્દ્ર પણ ભગવાનની તાંડવનાથ કરે ત્યારે જુઓ ને કેવા હર્ષ જાય છે. 52 જિનાલયમાં જાય છે ને હે ક્યાં નંદીશ્વર દીપ આ તો આચાર્યોના વચનો છે. ભાઈએ તો એક વાર નથી કહ્યું જ્ઞાનભાઈ કે સાંભળવું ને સંભળાવવું એ નુકસાનનું કામ છે. બીજી રીતે પાછું કહ્યું કે પોતાના સ્વને લક્ષે જો આચાર્યોના શબ્દોને વાંચે તો ત્યાં તો રસના બિંદુ ટોકે છે. જો કેમ કે હા હા વિરુદ્ધ નથી. જેને સ્વના લક્ષ વિના જે કઈ સાંભળે ને કરે એને લક્ષ હો છતાં વિકલ્પ ઉઠે છે એ નુકસાનકારી છે. વિકલ્પની અપેક્ષા લઈને વાત કરી અને અહીં સ્વભાવનો આશ્રય લઈને વાત થાય છે ત્યારે એનું વાંચન શ્રવણ મનન હોવા છતાં સ્વના આશ્રયના લક્ષ્યમાં એની શુદ્ધિ વધે છે. એ વિકલ્પને લઈને વધે છે, સાંભળવાને લઈને વધે છે એમ નહીં. સારી વાત છે ભાઈ. જરીક પણ જો ન્યાય ફરી જાય તો આખી વસ્તુ ફરી જાય છે. હે આ તો સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ વિતરાગ અર્યંત પરમેશ્વર એની આ વાણી ને એનો આ ભારત. ઘણા અલિંગ ગ્રહણનો એક જ અર્થ છે એમ નહીં. એમાંથી ઘણા 20 તો કઈ જશે.
આ તો સિદ્ધાંત વાક્યો ભાઈ, એમાં પરમાર્થ ભાવ ઘણા ભર્યા હોય. સમજાણું? હા. જ્ઞાનભાઈ તો એક વાર કહ્યું કે ભાઈ સાંભળનારને કહેનારને નુકસાન છે. એક બાજુ કહ્યું કે આચારના વચનોમાં આનંદનો રસ ટપકે છે. એ ઓલા ફક્ત પહેલે કહ્યું કે વચનની અપેક્ષામાં લક્ષ જાય એ જ અપેક્ષા છે. અને બીજામાં કહ્યું છે એ પોતાના લક્ષ્ય એનું વાંચન આદિ ચાલે તેમાં એનો અર્થ પોતે આત્મામાંથી નીકળેલો છે ત્યાં અર્થ. એટલે આત્માના લક્ષ્ય વાંચે તેને આનંદ જ કરે કે કેમ કે આત્મામાં નિમિત્ત થઈને શબ્દો આવ્યા છે ને, એટલે આત્માથી આવ્યા એમ કેવા જવા. આત્માના જાણનાર ને એ રીતે જ આત્માનો આનંદ ત્યાં ધરે. હા હા. परम पुरुष सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेणे आप्યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ તેને સદા પ્રણામ તેને સદા પ્રણામ.